ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త తన వంటి గొప్ప దేవుడు ఎవరున్నారులో తన సాటైన నీకైన దేవుడు లేడు తన వంటి గొప్ప దేవుడు ఎవరున్నారులో తన సాటైన నీకైన దేవుడు లేడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త తన చేతిలో రోగాలు నయమైపోయెను తన చూపుతో దయ్యాలు ఎగరవాడెను తన చేతిలో రోగాలు నయమైపోయెను తన చూపుతో దయ్యాలు ఎగరవాడెను తన మాటతో ప్రకృతినే శాసించినవాడు తన మాటతో ప్రకృతినే శాసించినవాడు నీటిపై తేలిగా నడిచినవాడతడు నీటిపై తేలిగా నడిచినవాడతడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త మన కోసం తన ప్రాణాన్ని బలిచ్చిన వాడతడు మన కోసం సజీవుడై లేచిన వాడతడు మన కోసం తన ప్రాణాన్ని బలిచ్చిన వాడతడు మన కోసం సజీవుడై లేచిన వాడతడు తన శాంతిని పంచిపెట్టి శాంతబుద్ధేసు తన శాంతిని పంచిపెట్టి శాంతబుద్ధేసు తన సర్వాన్ని ధారపోసిన త్యాగశీలి తన సర్వాన్ని ధారపోసి త్యాగశీలి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త ఇంకా గుండె నిండా జాయ్ జాయ్ మైండంతా హాయ్ హాయ్ గుండె నిండా జాయ్ జాయ్ మైండంతా హాయ్ లేదు నాకింకా ఫియరు ఏసే కదా నాడియరు లేదు నాకింకా ఫియరు ఏసే కదా నాడియరు సిన్నమైన నన్ను సర్వమే సురక్షించెను సర్జనను మార్చుకొని డాక్టర్గా చేసుకొని సేఫ్ ప్లేస్ లో నన్ను ఉంచెను సిన్నరైన నన్ను సేవరే సురక్షించెను సర్జనను మార్చుకొని డాక్టర్గా చేసుకొని సేఫ్ ప్లేస్ లో నన్ను ఉంచెను గుండె నిండా జాయ్ జాయ్ మైండంతా హాయ్ గుండె నిండా జాయ్ జాయ్ మైండంతా హాయ్ లేదు నాకింకా ఫియరు ఏసే కదా నాడియరు లేదు నాకింకా ఫియరు ఏసే కదా నాడియరు ట్రబుల్స్
If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your fingers. If you're happy and you know, clap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your foot. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your feet. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, do all five. Amen. If you're happy and you know, say all five. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, do all five. Amen. రాలేదు కదా వాళ్ళు ఇంకోసారి సెకండ్ టైం ఇప్పుడు చేయాలి ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి క్లాక్స్ క్లాక్స్ ఎవరు క్లాక్స్ తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత టైప్స్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాప్స్ తర్వాత స్నాప్ ఆ తర్వాత రైస్ ఆ తర్వాత ఫుడ్స్ ఆ తర్వాత ఆమెన్ సరేనా If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your thighs. If you're happy and you know, snap your foot. If you're happy and you know, snap your foot. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your foot. If you're happy animals, say amen. Amen. If you're happy animals, say amen. Amen. If you're happy animals, and you really want to show. If you're happy animals, say amen. Amen. If you're happy animals, do your fight. Amen. If you're happy animals, do your fight. Amen. If you're happy anymore and you really want to show. If you're happy anymore, do all right. Amen. వచ్చిందా వచ్చిందా ఎంత మందికి వచ్చింది మొత్తం వచ్చిందా ఇంకా ఇది ఒకటేనా ఇంకా కూడా ఉన్నాయి ఇంకా మస్తు ఉన్నాయి పాడు నేర్పేయండి ఇదే ఉంది హెడ్ అండ్ షోల్డర్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ వచ్చి కదా రాదా రాదా హెడ్ అండ్ షోల్డర్ నీస్ అండ్ టోస్ నీస్ అండ్ టోస్ నీస్ అండ్ టోస్ వచ్చా చేయాలి మీరు కూడా
Head and shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Knees and toes 3 సార్లు. Knees and toes అంటే ఇది knees ఇది toes. అర్థమైందా? కింది పొంగాలి, ఇట్లా కాదు, కింది పొంగాలి. ముంగు ముంగు కాదు పట్ల ముంగు. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, all belong to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belong to Jesus. Nose and mouth and ears and eyes, ears and eyes, ears and eyes. Nose and mouth and ears and eyes, all belong to Jesus. నోస్ మౌత్ అంటే మౌత్ తీసి నోస్ సరే చిన్నగా పడుతుందా ఫస్ట్ మొత్తం ఫస్ట్ పై నుంచి కింది అదే కింది నుంచి పై అదేనా హెడ్ అండ్ షోల్డర్ knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, all belong to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belong to Jesus. Nose and mouth and ears and eyes, ears and eyes, ears and eyes. Nose and mouth and ears and eyes, all belong to Jesus. The eyes and ears and nose and mouth, nose and mouth, nose and mouth. Eyes and ears and nose and mouth, all belong to Jesus. What's that? Head and shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, all belong to Jesus. Toes and knees and shoulders, head, shoulders, head, shoulders, head. Toes and knees and shoulders, head, all belong to Jesus. Nose and mouth and ears and eyes, ears and eyes, ears and eyes. Nose and mouth and ears and eyes, all belong to Jesus. Eyes and ears and nose and mouth, nose and mouth, nose and mouth. Eyes and ears and nose and mouth, all belong to Jesus. వచ్చిందా? సాగసివాను రా నీ క్వశ్చన్ పాడుతున్న పర్లేదా? सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. इवाड़ सारंगी पालना सारंगी पाला सरिगा आगाले आगाले सारंगी पाला Mr. Postman, సంసోన్ అంటే పాడావా?
मान कर डुबकी लगाई रवा डुबकी लगाई डुबकी लगाई रवा ना मानो एलिशा बात मान कर डुबकी लगाई रवा डुबकी लगाई 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 एक बार दो बार तीन चार सात मान कर एक तीन चार पाँच पाँच छः सात मान कर डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई डुबकी लगाई सही डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई देखो कैसा चमत्कार हुआ नामाज गोरे ठंडा हुआ देखो कैसा ना माने ठंडा हुआ डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई అలా చేస్తారు పడాలి రే అంటే ఏ ఆ పేపర్ లేదా పాఠశాల లేదా ఇంకా వచ్చిందా నేను మనం తీసుకెళ్తాను సంసోన్ అంటే ఎవరనుకున్నా తెలుగులో ఇలాగే తెలుగులో జాడు పొడ పొడ నా పాటు ఎలీషా అలా పాటు ఎలీషా వినాడు వెంటనే యోర్దానులో నిలిచాడు నామాను ఎలీషా మాట్లాడాడు వెంటనే యోర్దానులో మునిగిలచాడు నువ్వు కూడా వచ్చిరా మునిగిలచాడు రా మునిగిలచాడు కొడతారా మునిగిలచాడు వచ్చి కదా వచ్చు కదా సంసోన్ అంటే ఎవరనుకున్నారు భలే భలే గొప్ప వీరుడు ఆహా భలే భలే గొప్ప వీరుడు సంసోన్ అంటే ఎవరనుకున్నారు భలే భలే గొప్ప వీరుడు ఆహా భలే భలే గొప్ప వీరుడు దేవుని పరచబడిన దేవుని శక్తి చేత నింపబడిన దేవుని పరచబడిన దేవుని శక్తి చేత నింపబడిన సంసోను ఫిలిస్తీయులను ఓడించి జయమొందెను సంసోను ఫిలిస్తీయులను ఓడించి జయమొందెను నక్కలకు తిరునేలు కట్టి శత్రువుల పంటను కూల్చివేసెను నక్కలకు తిరునేలు కట్టి శత్రువుల పంటను కూల్చివేసెను కాడిన దవడ ఎముకతో 1000 మందిని చంపెను కాడిన దవడ ఎముకతో 1000 మందిని చంపెను భలే భలే గొప్ప వీరుడు ఆహా భలే భలే గొప్ప వీరుడు ఓ పిల్లలు నేను పాడుతున్నా ఓ పిల్లలు చిన్ని చిన్ని పిల్లలు పెళ్లి విందు భలే భలే విందు పెళ్లి విందుకు పరిగెడండి పెళ్లి విందుకు పరిగెడండి అక్కడ ఎవరుంటారు అక్కడ ఏముంటుంది అక్కడ ఎవరుంటారు అక్కడ ఏముంటుంది నీవు ఎరుగుదువా ఓ చిన్ని
పరిశుద్ధ వస్త్రము నీవు ధరించిన పరిశుద్ధ వస్త్రము నీవు ధరించిన అక్కడ నీవుందువు ఆ పెళ్లి విందులో అక్కడ నీవుందువు ఆ పెళ్లి విందులో ఓ పిల్లలు చిన్ని పిల్లలు పెళ్లి విందు భలే భలే విందు Deborah, స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. దెబోరా స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. దెబోరాయు బారాకును వెళ్ళిరి యుద్ధమునకు. దెబోరాయు బారాకును వెళ్ళిరి యుద్ధమునకు. కానీ దేవుడే యుద్ధమాడెను. హల్లెలూయా పాడుడి. హల్లెలూయా పాడుడి. ఆ దెబోరా స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. ఆ దెబోరా స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. యోవేలు చేతిలోన చిక్కెను సీసెను. యావేలు చేతిలోన చిక్కెను సీసెను. చచ్చిపడిపోయెను గుడారంలో. చచ్చిపడిపోయెను గుడారంలో. యెహోవాను స్తుతించుడి. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఆ దెబోరా స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. ఆ దెబోరా స్తుతించు దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు విజయమిచ్చెను. గిద్యోను గానుగా చాటున దాగుండివా. గానుగా చాటున దాగుండివా. పరాక్రమశాలుడా ప్రభు నీకు తోడుండగా. పరాక్రమశాలుడా ప్రభు నీకు తోడుండగా. శత్రు సమూహముతో పోరాడి జయముందుము. శత్రు సమూహముతో పోరాడి జయముందుము. గిద్యోను గానుగా చాటున దాగుండివా. గానుగా చాటున దాగుండివా. చిన్న పాప ఓ బాబు కడుపులకు పోరాడుడి. చిన్న పాప ఓ బాబు కడుపులకు పోరాడు. ప్రభు నీకు తోడుండగా.
చిన్నారి చెల్లి చిన్నారి తమ్ముడు చిన్నారి చెల్లి చిన్నారి తమ్ముడు యేసయ్యనే సేవిద్దామా మన యేసయ్య మాటే విందామా యేసయ్యనే సేవిద్దామా మన యేసయ్య మాటే విందామా ఈ లోకమంతా వెతికినా గాని ఈ లోకమంతా వెతికినా గాని కనరాని వీరాని కనరాని వీరాని నిజమైన పరిశుద్ధ ప్రియ దేవుడు నిజమైన పరిశుద్ధ ప్రియ దేవుడు తన మాట వింటే తననే సేవిస్తే తన మాట వింటే తననే సేవిస్తే తొట్టెయకుండా కాపాడును తన వాగ్దానమంతా నెరవేర్చును తొట్టెయకుండా కాపాడును తన వాగ్దానమంతా నెరవేర్చును చిన్నారి చెల్లి చిన్నారి చిన్నారి చెల్లి చిన్నారి స్టోరీ ఏం చెప్పింది అంటే ఏం చెప్పింది అంటే స్టోరీ ఏం చెప్పింది అంటే స్టోరీ పోయిన సండే అంటే ఏం స్టోరీ చెప్పింది కంటసాకి నేర్చుకున్నా మీరు నేర్చుకోలే కంటసాకి నేర్చుకున్నా చెప్తావా నేర్చుకుంటా ఋతు నేర్చుకురా ఏం స్టోరీ చెప్పింది ఆంటీ పోయిన సండే గుర్తుకులేదా టామ్ గురించి చెప్పింది కదా టామ్ గురించి చెప్పింది కదా స్టోరీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే కథ స్టోరీ ఏంటంటే మనకు సహాయకుడైన దేవుడు ఏంది మనకు సహాయకుడైన దేవుడు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు స్టోరీ విన్నాక అడుగుతా అందరు చెప్పాలి నేను చెప్పాలి ఇక్కడ దగ్గరికి రా ముంగడికి రండి అందరు కూడా జరుగు తొందరగా నువ్వు రా ముంగడికి నీకే నువ్వు ఎక్కడ ముంగడికి రా నువ్వు ఎక్కడ వచ్చావు ముంగడికి వచ్చిన మనకు సహాయకుడైన దేవుడు మనకు యేసయ్య అన్ని విషయాల్లో ఏం చేస్తాడు సహాయం చేస్తాడు కదా చిన్నారి మనకు యేసయ్య ఏం చేస్తాడు అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేసే దేవుడు అయితే ఈ లోకంలో ప్రజలు రెండు రకాలు ఉంటారు కదా ఒక రకం ఏమో ధనవంతులు ఒక రకం ఎవరు ధనవంతులు అంటే ఎవరు ఆస్తి డబ్బు ఇంకా ఐశ్వర్యము అన్ని కలిసి ఉన్న వాళ్ళు ధనవంతులు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఇంకొక రకం ఎవరంటే పేదవారు పేదవారు అంటే ఏమీ లేని స్థితిలో ఉండి కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేక తినడానికి తిండి లేని స్థితిలో ఉన్నవారు ఎవరు పేదవారు
అయితే ఈ లోక ప్రజలు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు? ఎక్కువ ధనవంతులకే. డబ్బు ఉన్న వాళ్ళని, ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళని, అట్లా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకే లోకం ఏం చేస్తుంది? ప్రజలందరూ కూడా ధనవంతులకే సపోర్ట్ చేస్తారు. అయితే యేసయ్య మాత్రం పేదవారికే సపోర్ట్ చేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? యేసయ్య ఏం చేస్తాడు? పేదవారికి, ఏమీ లేని స్థితిలో ఉన్న వారికి యేసయ్య ఏం చేస్తాడు? సపోర్ట్ చేస్తాడు కదా. అయితే యేసు ప్రభువు పరిచయం చేసే రోజుల్లో యేసయ్య ఏమేమి అద్భుత కార్యాలు చేసిండు? చెవులు లేని వాళ్ళకి చెవులు ఇచ్చిండు, కళ్ళు లేని వాళ్ళకి కళ్ళు ఇచ్చిండు, ఇంకా నోరు లేని వారికి, మూగవారికి మాటలు ఇచ్చిండు, రోగులని స్వస్థపరిచిండు కదా. యేసయ్య అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసిండు. అయితే ఇక్కడ మనం కూడా ఒక వ్యక్తి గురించి చూస్తాం. ఎవరంటే గ్రుడ్డి భిక్షకుడు. ఎవరు? ఆయన పేరేం పేరంటే బర్తిమై. ఒక గ్రుడ్డి భిక్షకుడు, ఒక పేదవాడు అనమాట. ఇప్పటిదాకా పేదవారిని యేసయ్య పేదవారికి సపోర్ట్ చేస్తాడని చెప్పిన కదా. అయితే ఒక గ్రుడ్డి భిక్షకుడు ఒక త్రోవ పక్కన కూర్చుంటాడు. ఎవరు? గుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవ పక్కన కూర్చొని ఉంటాడు. అంటే భిక్షం అడుగుంటారు కదా. మనము రోడ్ల పైన చూస్తుంటే, బస్సులలో ఇంకెక్కడెక్కడ కనిపిస్తారు? భిక్షం అడుకునే వాళ్ళు రోడ్డున కనిపిస్తారు. ఇంకా బస్సులలో అందరూ భిక్షం అడుకుంటూ వెళ్తారు కదా. అట్లా ఎవరు వెళ్తారు? కాళ్ళు లేనివారు, చేతులు లేనివారు, ఇంకా కళ్ళు లేనివారు కదా భిక్షం అడుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ కూడా బర్తిమైన ఒక వ్యక్తి, గుడ్డి భిక్షకుడు, త్రోవ పక్కన కూర్చొని భిక్షం అడుకుంటూ కూర్చున్నాడు అనమాట. అయితే అదే త్రోవ నుంచి యేసయ్య రావడము వింటాడు అనమాట. ఆ త్రోవను యేసయ్య వస్తున్నాడు అనేసి. యేసయ్య ఏ విధంగా వస్తాడంటే, జన సమూహం ఉంటుంది కదా, ప్రజలు, యేసయ్యతో పాటు శిష్యులు, యేసయ్య ఫ్రెండ్స్, యేసయ్య శిష్యులను జన సమూహంలో పెట్టబెట్టుకొని ఆ త్రోవను వస్తున్నప్పుడు అది గుర్తెరిగి ఏమంటారంటే, నాకు యేసయ్యకు నేను పిలుస్తా అని గట్టిగా కేకలు వేస్తాడు. ఏదన్నంటే, దావీదు కుమారుడా యేసయ్య, నన్ను కరుణించుము, ఏం చేయి? నన్ను కరుణించుము, యేసయ్య నన్ను బాగు చేయు అనేసి కేకలు వేస్తాడు. వేసినప్పుడు అక్కడ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఉంటారు కదా, యేసయ్య శిష్యులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఊరకుండుము అని గద్దించుతారు అనమాట. ఇవి సైలెంట్ గా ఉండు అనేసి అన్నప్పుడు మరీ ఎక్కువగా కేకలు వేస్తాడు. యేసయ్య నన్ను బాగు చేయు, నన్ను ఏం చేయు? బాగు చేయు, నాకు దృష్టి ఇవ్వు, నన్ను బాగు చేయి అనేసి కేకలు వేస్తాడు. అలా వేసినప్పుడు యేసయ్య అక్కడ నిలిచి, వారిని పిలవండి. ఎవరు? గుడ్డి భిక్షకుని. వింటున్నా? బర్తిమై. ఏం పేరు? బర్తిమై గుడ్డి భిక్షకుని. వారిని పిలవండి అనేసి యేసయ్య చెప్పినప్పుడు, వారు, నిన్ను యేసయ్య పిలుస్తున్నాడు, నీవు ధైర్యంగా ఉండు. వింటురా చిన్నారి? వింటురా? అయితే గుడ్డి భిక్షకుని ఆ ప్రజలు పిలిచినప్పుడు, యేసయ్య నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, యేసయ్య నేను పిలుస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే లేచి పరుగెత్తుకొని యేసయ్య దగ్గరకు వస్తాడు. యేసయ్య పిలిచింది కదా. యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యేసయ్య అడుగుతాడు, నీకేం కావాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అనేసి అడుగుతాడు. యేసయ్య ఏమన్నా అడుగుతాడు బర్తిమేని, నీకేం కావాలి, నువ్వేం కావాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే, నాకు దృష్టి కావాలి యేసయ్య, నేను చూపు పొందాలి, నేను గుడ్డివాడుగా ఉన్నా, నేను చూపు పొందాలి అనేసి అడుగుతాడు. అప్పుడు వెంటనే యేసయ్య ఏమంటే, నువ్వు అనుకున్నది నీకు నెరవేరుతుంది, నువ్వు అనుకున్నది పొందుకుంటున్నావు, విశ్వాసంతో నీవు వెళ్ళుము, నువ్వు అనుకున్నది నువ్వు కోరుకున్నావు, విశ్వాసంతో వెళ్ళుము, నీ చూపు పొందుకొని వెళ్ళనేసి యేసయ్య ఏం చెప్తాడు? బర్తిమేకి, ఆ గుడ్డి భిక్షకునికి ఏం చెప్తాడు? వింటురా? నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది, నువ్వు చూపు పొంది వెళ్ళు అని చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు ఆయన త్రోవను వెళ్తూ యేసయ్యను మహిమపరుచుకుంటూ ఆయన వెంబడించి వెళ్తాడు అనమాట. అర్థమైందా? ఆ త్రోవను కూర్చుండి పట్టుకుంటున్న వ్యక్తి బర్తిమేకి యేసయ్య ఏం చేస్తాడు? దృష్టి కలుగజేస్తాడు. అర్థమవుతుందా? ఆ గుడ్డి భిక్షకునికి ఏం పొందుకుంటాడు? ఆయన చూపు పొందుకుంటాడు కదా. అందుకే యేసయ్య కళ్ళు లేని వారికి కళ్ళని ఇచ్చిండు, చెవులు లేని వారికి చెవులు ఇచ్చిండు, మూగ వారికి మాటలు ఇచ్చిండు. ఆ విధంగా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు ఏం చేసిండు? యేసయ్య జరిగిస్తూ వచ్చిండు. అర్థమైందా?
మనకి మనం కూడా అడిగితే ఏం చేస్తాడు యేసయ్య? మనకు కూడా ఏం చేస్తాడు యేసయ్య? అనుగ్రహిస్తాడు. అర్థమవుతుందా చిన్నారి? మనం కూడా ఏ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఏ అవసరంతో మనం ఉన్నప్పటికీ యేసయ్య ఏం చేస్తాడు? మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. మనం అది కోరుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు మనకి ఏం చేస్తాడు? ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనకి ఏం చేస్తాడు? అనుగ్రహిస్తాడు. అర్థమైందా? యేసయ్య ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాడు? పేదవారికి, ధనవంతులకా? పేదవారికి, ధనవంతులకా? పేదవారికి యేసయ్య సపోర్ట్ చేస్తాడు. అయితే త్రోవ పక్కన ఉన్న భిక్షకునికి ఏం చేస్తాడు దేవుడు? చూపు పొందుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు యేసయ్య అతనికి చూపును దయచేసింది అనమాట. అయితే భిక్షకునికి ఏమి ఇచ్చిండు యేసయ్య? చూపును ఇచ్చిండు. అర్థమైందా? కంఠసాకేంద్రం యోహాను సువార్త 6:37 వింటారా? చిన్నారి కంఠసాకి చెప్పు. నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేయను. నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను. నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను. నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను. యోహాను సువార్త 6:37 చిన్నది ఏం స్టోరీ? వృద్ధి భిక్షకుడైన బర్తిమయి తను ఎక్కడ ఉంటుండే? త్రోవ పక్కన కూర్చొని భిక్షం అడుగుకుంటూ ఉంటున్నాడు అనమాట. యేసయ్య త్రోవను వస్తున్నప్పుడు యేసయ్య త్రోవను వస్తున్నప్పుడు తెలుసుకొని ఏం చేస్తాడు? దావీదు కుమారుడా యేసయ్య నన్ను కరుణించు, నన్ను బాగు చేయవా యేసయ్య అనేసి వింటురా? నన్ను బాగు చేయవా యేసయ్య అనేసి కేకలు వేస్తాడు అనమాట. కేకలు వేసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు యేసయ్య? పిలిచి నువ్వేం కావాలని కోరుచున్నావని అడుగుతాడు. నువ్వేం కావాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే నాకు దృష్టి అనుగ్రహించుము, నాకు చూపు కావాలనేసి అడుగుతాడు. అప్పుడు వెంటనే దేవుడు అతనికి చూపు అనుగ్రహిస్తాడు. అప్పుడు దేవుని మనసుపరుచుకుంటూ ఆయన వెంబడించి వెళ్తాడు అనమాట. అతను ఏమై వెళ్తాడు? చూపు పొందుకొని యేసయ్య అంట వెళ్తాడు. వచ్చిందా కంఠసవాక్యం? నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేయను. యేసయ్య ఏం చేశాడంట? తన యొద్దకు వచ్చి వారిని త్రోసివేసే దేవుడు కాదు కదా. మనం యేసయ్య దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు? మనకి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? త్రోసివేయడు, సహాయము చేస్తాడు. మనకు సహాయకుడైన దేవుడు. నా యొద్దకు వచ్చువానిని ఎంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను. వచ్చిందా? కంఠసవాక్యం వచ్చిందా? చెప్పు, డిస్ప్లే వచ్చిందా? నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రము త్రోసివేయను. వచ్చిందా? డిస్ప్లే వచ్చిందా? నా యొద్దకు చెప్పండి అందరూ. నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రము త్రోసివేయను. ప్రార్థన చేసుకుందామా? అందరు కళ్ళు మూసుకొని అందరు దీంట్లో కళ్ళు మూసుకోవాలి. 1 2 3 మూసుకోరా. కళ్ళకుండా తండ్రి పరిశుభ్రమైన ఇంతవరకు
చిన్న బిడ్డలు వాక్యం చదవటాన్ని శిక్షలో దేవాపతి బాలగుండంలో సృష్టించుకుని దేవా ఈ విధంగా ఫలించడానికి నాకు చిన్న బిడ్డలు ఆశ్రయించవలసిందిగా దేవాహంలో చేతులు సాయం కోరుకుంటూ ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి.